I hope everything is fine here and you're able to see me. Thank you. So we start the session. നിങ്ങളുടെ കുറെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. Because there may be problems what you while you're doing things and you're going wrong. So what is exactly happening, how to deal with it, we'll all understand those things. Okay, so there are three things that you must be following when you are doing PTE speaking. PTE speaking ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. Because these are the very common mistakes and that tend to be like hard hitting when you don't like focus on these things. Okay, so first is fluency. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. When you read, if the words are not aligned properly, it creates a bit of problem. Like the tempo matters. The tempo means താളം. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു താളം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. First is our tempo. You should not be very slow, you should not be very fast. And when it happens that you tend to go very fast, words tend to like go out of focus, and that is the biggest problem. Second part, നമ്മൾ ഭയങ്കര slow ആണെങ്കിൽ words may not be like synced or linked accordingly. Like say for example, I'll read this line for you. This is the common tempo that we use for PT. Example is, her condition will be reviewed this morning by a specialist. This is how we usually read. But what happens when you go very fast? Her condition will be reviewed this morning by a specialist. Every words fuse. It tend to like create words that were out of focus and were not very clear. In slow ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ her condition will be reviewed this morning by a specialist. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ her condition, it becomes two words, condition. Okay, will be reviewed. കണ്ടോ, viewed, വേറെ word ആയി മാറി. So then it does not sync properly and is not like understood by the AI well, and it takes as a two separate words. നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ജെമിനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജിപിടിയിലോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there tends to be like spelling mistakes or words are not clear at all. So ഗൂഗിളിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. So that happens because you are too slow or you are too fast. If the tempo is okay, it's in a proper tempo, proper താളത്തിലാണെങ്കിൽ it is understood well and grasped well. So smooth flow should be maintained. രണ്ടാമത്തേതാണ്, and smooth flow എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്പീക്കിംഗ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, smooth flow is like this. Okay, smooth flow is like this. You will see all the words in a proper sync. കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും. But the problem happens, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലുവൻസിയുടെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറയാം. വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ you start very sharp. Okay, you start very confidently. In between, what happens? Your words are very low. You mumble. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ചില വേർഡ്സിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you tend to go very slow, and then what happens? It rises again. So what happens? It affects your fluency. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ ഒരു ടെമ്പോയില് ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു, പിന്നെ ഡിപ്പ് വന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഈവനിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഫ്ലുവൻസിനെ ബാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇസ് സ്ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ട്രൈ ടു മാക്സിമൈസ് വിത്ത് എ ന്യൂട്രൽ ആക്സെന്റ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു
ഫേക്ക് ആക്സെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രോബ്ലം അറൈസസ് വെൻ യു ലൈക്ക് try to fake accent like American or British, because we are purely Indian. What happens there? These words tend to like become different different word, and it affects your content. അപ്പൊ ഇത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ആക്സെന്റ് കയറി വന്നാൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷനെ ബാധിക്കും. ന്യൂട്രൽ ആക്സെന്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. Don't tend to create your own accent by mimicking some other accent. ഒരു ആക്സെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ആണെങ്കിലും അമേരിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണെങ്കിലും, ഓസ്ട്രേലിയനൊക്കെ പിന്നെയും മനസ്സിലാവും, ബട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സെന്റ് ഒക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇസ് സേഫ്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലം നമ്മളിങ്ങനെ ആക്സെന്റ് ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കുക. നമ്മൾ ആക്സെന്റ് വളരെ അധികം നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടന്റ് വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെക്കാം. our focus will be on the pronunciation part. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്താ വരാം, എക്സ്റ്റംപോർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കോണ്ടന്റ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ കോണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് പറയണം എന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ you will never be in an equilibrium. Either your pronunciation will go wrong or your content will go wrong, because you cannot focus on two or three things together. So natural ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, you can easily focus on the content part and amplify your score in the content. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് കോണ്ടന്റ് റെലവൻസ് ഓർ നോട്ട് മെമ്മറൈസേഷൻ. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് തെറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ we got a call from a working professional, would not like to name the profession, but he or she has attempted 3 to 4 times exam. Problem arises when you memorize lot of things. You എവിടേക്കോ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അതങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല സ്ഥിതി. ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, സർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് സ്കോർ വാസ് ലോ. സെക്കൻഡ് ടൈം ഐ ഫൗണ്ട് ദ എക്സാം വെരി ഈസി. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ വെൻ യു ഗോ ടു PT പോർട്ടൽ യു ഹാവ് എന്താ പറയാ പെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 2 or 3 പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ പെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു ടെസ്റ്റ്, ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3500 സംതിങ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് വി ക്യാൻ ഗിവ് യു വൗച്ചേഴ്സ്. അതെങ്ങനെ 2000 1500 സംതിങ് ആ റേഞ്ചിൽ വരും. സോ ദെൻ അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഗോ ഫോർ എ പെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ബിഫോർ യു ഗോ ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ദ എക്സാം. തുടക്കത്തിലല്ല, സെഷൻസ് മനസ്സിലാക്കണം മുന്നേ അല്ല, ബട്ട് പെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 2 to 3 ടൈംസ് എക്സാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തത് പെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ABCDE 5 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സെന്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയനിലോ 5 തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരേ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെർവറിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. You may get an easy one, you may get a tough one. അപ്പോ you have to be prepared not by luck, you have to be prepared by practice and hard work. ചില സമയത്ത് മൊയലിച്ചാവാം. ഓക്കെ, you may get an easy one and ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു, എനിക്ക് ഇന്ന സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്, ഇന്ന മൊഡ്യൂൾ മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്കോർ കുറഞ്ഞേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ മൊഡ്യൂൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാം, ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ പിയർ പ്രഷർ കാരണം എപ്പോഴും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസിന് സംഭവിക്കുന്ന പിയർ പ്രഷർ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നു, അപ്പൊ ഞാനും എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. If you are feeling confident, then only go for the exam. Otherwise, what happens? Peer pressure
എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പാസ്സാവും, നമ്മൾ പാസ്സാവില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ദേ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മാത്രം എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ആസ്പെക്ട്. അപ്പൊ കോണ്ടന്റ് റെലവൻസ് നോട്ട് മെമ്മറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പൊതുവെ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് പിയർ പ്രഷർ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ദിസ് ഇസ് യുവർ മണി വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം. 18,000 രൂപ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു അറ്റംപ്റ്റഡ് twice and thrice, you are spending a lot of amount. ഒരുക്കമില്ലാതെ പോയി എക്സാം എഴുതരുത്. You should be the last one to check whether I am prepared or not. Until unless you are not prepared, don't go and write the exam. That is one thing. Okay. രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ABCDE. ഓക്കെ, ABCDE 5 തരം ഉള്ള സെർവറിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. യു മേ ഗെറ്റ് എ ഈസി വൺ, യു മേ ഗെറ്റ് എ ടഫർ വൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ മെമ്മറൈസേഷൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈസിയർ വൺ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൊഡ്യൂളിൽ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കോൺഫിഡന്റ് ആയി, എനിക്ക് ഇന്ന സെക്ഷനിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു, അടുത്ത സെക്ഷനിൽ എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ചെക്ക്. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, സോ ഫോക്കസ്, ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ മെമ്മറൈസേഷൻ. എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് that is already given by some set of students, ആ സാമ്പിളിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ your score will be reduced drastically, or you will be given 0. So സ്കോറിംഗ് നടക്കില്ല. ടെംപ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 0. ആദ്യം AI ചെക്ക് ചെയ്യും, ടെംപ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും, ഹ്യൂമൻ അസസറിന് കൊടുക്കും. ഹ്യൂമൻ അസസർ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ്, അസസ്മെന്റ് നടന്നു, നോ കോംപ്രമൈസ്. അപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്റ്റുഡൻസ് ലൂസ് ദെയർ പ്രഷ്യസ് മാർക്സ് ബിക്കോസ് വി ടെൻഡ് ടു ഗോ ഫോർ ഷോർട്ട് കട്ട്സ്. ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക. ഏത് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. Now, there are many students who have joined, who are going to listen to my recording later on after this. If you are നിങ്ങൾ പല അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിലും പല അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം സെക്ഷൻ വൈസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, സ്കോർ കൂട്ടാൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ എൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു പ്രോബ്ലം, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു ഓൺലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് എന്താ പറയാ, ഇത് പിടിവാശി കാണിക്കരുത്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. സോ ദെൻ കോണ്ടന്റ്. ഇനി നമ്മളൊരു ആസ്പെക്ട് കണ്ടു, ഇപ്പൊ സ്പീക്കിങ്ങിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, റീഡ് അലൗഡ് പോലെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഇമേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ് വന്നേക്കുന്നത്, അത് വരാതെ, അതിനുള്ള റെലവൻസി വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ ഫോക്കസ്. സോ കോണ്ടന്റ് ഷുഡ് ബി ദ റെലവെന്റ് ഫാക്ടർ. Content should be the relevancy factor, not memorization. Okay. Now, next part in the next part is read aloud. Read aloud part 35 seconds to prepare, 40 seconds to speak. 35 seconds to prepare and 40 seconds to speak. ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യു ഗെറ്റ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അല്ലെ, ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും. ആ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പാരഗ്രാഫില് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ ചെയ്യാ, എല്ലാം വായിക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, വെൻ ദേ ഗെറ്റ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ദേ ടെൻഡ് ടു റീഡ് എവറിഥിങ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ഐ നോ there are certain words that I cannot grasp. I know there are certain things that I have a problem with. I will always make sure that I will scan through the lines. Okay, ഞാൻ ലൈൻസിൽ സ്കാൻ ചെയ്യും. ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഇതിൽ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തു പോകും. Oh, where am I going wrong? Where is it a problem?
what exactly is the issue. Okay. But in a word ആണ് എനിക്ക് problem. That hurts me. I'm not able to speak. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ആ വേർഡ് എടുക്കും. Say for example, one word that is hitting me here right now is moderate. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ moderate എന്ന വാക്ക്, okay, പേസ് അറിയാം, ഫാസ്റ്റ് അറിയാം, സ്ലോ അറിയാം, ടു അറിയാം, അതൊക്കെ അറിയാം. ബട്ട് മോഡറേറ്റ് ചിലപ്പോൾ നാവ് ഉടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I will make sure that I will read it before in the preparation time, along with a word that is simpler and is in the neighborhood. എന്ന് വെച്ചാൽ, say for example, ഇതൊരു സെന്റൻസിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വെക്കാം. 35 seconds preparation, moderate pace. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഒപ്പം വായിക്കും 35 seconds preparation, moderate pace, not too fast. അപ്പൊ എന്തായി? I am also syncing my mind and my tongue so that I am prepared to read this word at the time when the 40 seconds is given to me. So when I am doing that, I am not getting stuck there. ആദ്യത്തെ കാര്യം. സോ ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? I may not be able to focus on the harder words, and I am not prepared to read it along with the line first. അതാദ്യത്തെ കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട്, ഇപ്പോ this word is very alien to me. Moderate. Okay, moderate എന്ന വാക്ക് very alien to me. അല്ലെങ്കിൽ mod rate. I'll split this word and I will try to read it. Moderate. എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് വായിക്കും. എന്തുണ്ടാവും? I am very confident. Then what I will do? I'll read with syncing the words with the preceding words and the succeeding word and make sure that I am not getting stuck in this word. അപ്പൊ ഞാനൊരു ടഫ് വേർഡ് കിട്ടിയാലും ഒരു ഹാർഡ് വേർഡ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഏലിയൻ വേർഡ് കിട്ടിയാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വേർഡ് കിട്ടിയാലും I'll make sure that I split that out. That should be my focus. So then 35 seconds preparation time, I'll utilize this way. ഇനി കോണ്ടന്റ് ഈ 35 സെക്കൻഡ്സിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ എ റോങ് വേ. 35 സെക്കൻഡ്സ് വെറുതെ വായിച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടും എന്നാണ് വിചാരം. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 35 സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ 35 സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ ചില സെന്റൻസ് 1, 2, 3 ചില പാരഗ്രാഫുകൾ, സെന്റൻസ് അല്ല, പാരഗ്രാഫ് 5 ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. ചില പാരഗ്രാഫിന് 5 ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ധാരണ ശരിയാണ്. യെസ്, നമ്മൾ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു 30 to 38 seconds എങ്കിലും എടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് ധാരണയുണ്ട്. Because when I read it, I'll understand that it will go this way. 30 to 38 seconds എനിക്ക് എടുക്കാൻ വഴിയുണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. So what I will do? I will prepare my tempo, my speed accordingly so that I don't fall short of the time, or I may not have to exceed my time 40 plus. 40 plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്ക് ഓഫ് ആവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് വേർഡ്സും കൂടി ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കോർ പോകും. അപ്പൊ I will prepare myself, my tempo, my speed accordingly so that I confine myself within 35 to 38 seconds. മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു കാര്യം? This is what needs to be done in the preparation time. That flow is maintained and you are also responding right there. Okay. ഇനി next 40 seconds preparation time. ഇനി ചില പാരഗ്രാഫില് നമ്മൾ കാണുന്നു 3 ലൈനേ ഉള്ളൂ, 40 സെക്കൻഡും ഉണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ടൈം. ഓക്കെ, 40 സെക്കൻഡ് ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിച്ചു നീട്ടണോ? വേണ്ട. ഈ 3 ലൈനിന് നാച്ചുറൽ ടെമ്പോയില് നമുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് അറൌണ്ട് 25 സെക്കൻഡ്സ്. അതിലാവും. അപ്പൊ ഈ 25 സെക്കൻഡ്സ് മതി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ?
നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം. വൈ ആക്ച്വലി? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാം എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, യു ആർ സീയിങ് മീ റൈറ്റ്? എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ യു ആർ സീയിങ് മീ റൈറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കേബിനില് വേറെ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് റീഡ് അലൗഡ്. ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആളും റീഡ് അലൗഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആള് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മീഡിയം ടെമ്പോയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുക, മറ്റേ ആൾ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അസ്യൂം. ഓക്കെ, അസ്യൂം. ഓക്കെ, അവരെ എന്താ പറയാ, താഴ്ത്തി പറയല്ല, ബട്ട് അസ്യൂം ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അസ്യൂം ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് തമാശയായിട്ട് എടുത്താലും റിയൽ സിനാരിയോ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ ആണ്, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റുഡൻസ് എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയും, സർ ഇന്ന് എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ആള് ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിലാ സംസാരിച്ചു, എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സർ. സാർ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ആളുടെ വായടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമുക്ക് വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ഒരു എൻഡിങ് ടൈം നമുക്ക് നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണോ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം, വാട്ട് എവർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇന്റർഫേസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത ആള് റീഡ് അലൗഡ് ചെയ്യാൻ ആളുടെ ചിലപ്പം വേറൊരു സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം അതേ സെന്റൻസ് അല്ലായിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആവാതിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ, യു മേ ഫെയിൽ എ ഡിലേ ആൻഡ് ഹിസ് വോയിസ് മേ ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ഹിയർ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ്. അത് അത്രയ്ക്ക് അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ വെൻ യു ആർ പ്രിപ്പയറിങ് റൈറ്റ് ഹിയർ ഓർ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹോം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി മേ ബി ഇൻ അവർ റൂംസ്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റ് ഫോക്കസുകളിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക് സാധാരണ ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതെന്റെ എന്താ പറയാ, ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അവിടെ വീട്ടില് റൂമിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് സുഹൃത്ത് ഇരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും XYZ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വി വിൽ ബി ഓൾസോ ഡിസ്റ്റർബ് ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സാം. ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ when you are practicing, focus should be right there on the screen and not on any other voice outside. That should not affect you. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇനി there may be XYZ problems. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം I got a call, maybe 1 week back, I got a call from my student saying, sir, നമുക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് ഓഫായി പോയി. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുക കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ്. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രകാരം ആള്, ഞാനൊരു മാസം, ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചില സമയത്ത് പറയാറുണ്ട്, ബട്ട് ആ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ പറയാത്ത കാരണം, കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകൾ പറയാത്ത കാരണം, ഷീ വെന്റ് ആൻഡ് റോഡ് ദ എക്സാം. അവിടെ പോയിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫായി, and she had a lag problem and she was not able to focus. ആൾക്ക് സ്കോർ എന്താ പറയാ, ആള് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി, എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. കംപ്ലൈന്റ് ലോഡ്ജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അവര്, പക്ഷെ കംപ്ലൈന്റ് നമ്പർ കിട്ടിയില്ല. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, if you have certain issue, okay, നിങ്ങൾ വെർബൽ കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ ലൈക്ക് മൈൻഡ് ലെവൽ ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സാം. നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആവരുത്, ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം കാരണം ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത്, ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഇംപേഷ്യന്റ് ആവരുത്. ഓക്കെ, ബി പേഷ്യന്റ്. എൻഡിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ഡിഡ് സംതിങ് ഗോ റോങ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹേർട്ട് യുവർ എക്സാം സ്കോർ? ഇറ്റ് മേ ഹേർട്ട് യുവർ എക്സാം. എന്നാൽ മാത്രം പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഇൻഡിവിജ്വലോട്ട് പറയാം, ഐ ഹാവ് എ കംപ്ലൈന്റ് ടു ലോഡ്ജ്. അപ്പൊ അവർ പറയും വെർബൽ കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം ലോഡ്ജ് ചെയ്താൽ പോരാ, അവിടെ ചെന്നിട്ട്
make sure that you have the complaint number or the token number, whatever the support number, what you get that written from them, and make sure that it is lodged there, and then you give me a call to the office and we will help you out. Okay, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം. ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് മനുഷ്യ സഹജമാണല്ലോ, സെർവർ ഇഷ്യൂ വരാം, സിസ്റ്റം ഇഷ്യൂ വരാം, വരാതിരിക്കട്ടെ. ബട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you should have you should be knowing about these things. Okay, now so ഞാൻ 35 അവിടുന്ന് ഞാൻ എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം, because there are a lot of things that I from my experience I speak, and that needs to be done and that needs to be sorted out. In do's, moderate speed, moderate pace, not too fast, not too slow. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. നാച്ചുറൽ പോസസ്. നമ്മളെ രാജധാനി അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. you can take a pause, minute pause, a millisecond pause in commas and full stop, but not more than that. It should not be a big space of pause in commas and full stop. അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് sir, ed, അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ്, എൻഡിങ് വേർഡ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് മോർ ക്ലാരിറ്റി വെൻ യു സ്പീക്ക്. ഓപ്പൺ. നൗ ഫോർത്ത് തിങ്, ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത്, ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ യുവർ ത്രോട്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് ബട്ട് ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ യുവർ ത്രോട്ട്. നിങ്ങളെ ഒച്ചയിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം വരും. എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻവിജിലേറ്റർ നിങ്ങളെ വന്നിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഒരു വാർണിംഗ് നോട്ടും കൂടി തരും, ദാറ്റ് you cannot speak beyond a range. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വാർണിംഗ് തരും. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും മീഡിയം പേസിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് യുവർ മൈക്ക് ക്യാപ്ചേഴ്സ് എവറിഥിങ്, ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിഥിങ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മൈക്ക്, ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മൈക്ക് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ജസ്റ്റ് a demo, that's not mic. If the mic is kept like this, okay, ഈ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് കൺസീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് so that your voice is only heard, not the voice of the outside ambience, not ambience from the around the people. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോർ കൂടും, ക്ലാരിറ്റി വരും. ആൻഡ് തേർഡ്, എൻഡിങ് വേർഡ്സ് ഷാർപ്പ് ആവും. എൻഡിങ് വേർഡ്സ് സ്റ്റഡീസ്, ഓക്കെ, സ്റ്റഡീഡ്, കണ്ടോ, സ്റ്റഡിങ്, കണ്ടോ, ഈ പാർട്ടൊക്കെ എൻഡിങ് പാർട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു വേർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയും. ബട്ട് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോബ്ലം വരും. നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്, അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, ബട്ട് AI ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ലേണിംഗ് AI ആയ കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അത് സാമ്പിൾ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ഒരേ ടൈപ്പിൽ ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതും ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒറിജിനൽ ആസ്പെക്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി വേർഡ് എൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് സ്റ്റഡി, സ്റ്റഡീസ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, സിൻസ് ദർ ഇസ് എ വേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. സ്റ്റഡി, he had his studies at the college. അപ്പൊ സ്റ്റഡി എന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ സ്റ്റഡീന്നായി മാറും, നോട്ട് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പൊ ആ വേർഡ് ആ ഒരു കോണ്ടന്റിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, വ്യക്തമാക്കാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് ഇവിടെ 50 വേർഡ് ആണ് ഒരു റീഡ് അലൗഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അസ്യൂം 50 തന്നെ. നിങ്ങൾ ഇനി എണ്ണീറ്റ് പറയണം, സാർ 50 വേർഡ് അല്ലായിരുന്നല്ലോ, അത് കൂടുതലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയരുത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു 50 വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്. ചില കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ 50 വേർഡില് 45 രജിസ്റ്റർ ആയുള്ളൂ എന്ന് വെക്കാം. 45 വേർഡ്സേ രജിസ്റ്റർ ആയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 5 വേർഡിന്റെ സ്കോർ കോണ്ടന്റ് നിന്ന് കുറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വേർഡ് എൻഡിങ്സും കൂടി പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ
എന്തുണ്ടാവും? ചിലപ്പോൾ 35 വേർഡ്സേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ മീൻസ് ഇപ്പോ assume only you will get 70% of the content score because you said only 35 words. അപ്പൊ എൻഡിങ് വേർഡ്സ് പ്രോപ്പർ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെരി ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ എൻഡിങ് വേർഡ്സ് ഒന്നും കേൾക്കില്ല. വെരി സ്ലോ ആണെങ്കിൽ എൻഡിങ് വേർഡ് വേറെ വേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. സ്റ്റഡീഡ് വേണ്ട, ഡീഡ് വേറൊരു വേർഡ്, സ്റ്റഡീഡ്, സ്റ്റഡി ഡീഡ് രണ്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ സ്ലോ ആയാൽ രണ്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് വരും, ഫാസ്റ്റ് ആയാൽ വേർഡ്സ് ഫ്യൂസ് ആവും ആൻഡ് 2 or 3 words will become a single word and hence കോണ്ടന്റിൽ സ്കോർ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് റീഡ് അലൗഡ് ഒരു കാര്യം, സെൽഫ് കറക്ഷൻ. ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു ശീലം ഉണ്ടാവും, ഞാനൊരു വേർഡ് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയും എന്നുള്ള ശീലമാണെന്ന് വെക്കാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വായിക്കുന്നു. Sheila saw the oncologist 2 months ago. എന്തായി? ഞാൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ മന്ത്സ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു. സെൽഫ് കറക്ഷൻ എൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയ കാരണം ഞാൻ ആ വേർഡ് സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ഡോണ്ട് കറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് മിഡ് സെന്റൻസ്. She last saw the oncologist 2 months ago. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം. യുവർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് 50, 100, 200 വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയും സ്റ്റുഡൻസിനോട്. ഇഫ് യു ആർ വെരി ബിസി, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, 50 നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. റീഡ് അലൗഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. എന്താ വെച്ചാൽ റീഡ് അലൗഡ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് and the foundation for the other speaking. അപ്പോൾ റീഡ് അലൗഡ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈവൻ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസിൽ പ്രോബ്ലം വരാം, ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജിൽ പ്രോബ്ലം വരാം, സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ ഏത് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം വരാം, ബിക്കോസ് യുവർ റീഡ് അലൗഡ് വാസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഡോണ്ട് കറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് മിഡ് സെന്റൻസ്. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല, ബിക്കോസ് യുവർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഷുഡ് എക്സീഡ്. If you are here you are studying here, we expect you to complete minimum 500 read alouds. And how many of you are there who have completed 500? Comment 500. No one. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കോർ കുറയുമ്പോൾ, ഞാൻ സാർ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോയി, ഞാൻ ഇന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചു, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കോർ കുറയുന്നു? ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്, അല്ലെ, ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഷുഡ് കം ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. Implementation should always be there, right there from your end. Implementation right ആണെങ്കിൽ I guarantee നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കൂടും. But for that I specifically need your support. You should practice in the best possible way. ഇനി രണ്ടാമതാണ്, your microphones are sensitive. Your microphones are very sensitive. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൗഡ് ആവുമ്പം ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഭ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോഫോണിന്റെ ഡയഫ്രം അത് കടന്ന് പതർച്ച ഉണ്ടാക്കും. സോ ദ ക്ലാരിറ്റി ഈസ് ലോസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇസ് മിനിമം 1 inch നിങ്ങൾ ഒന്ന് അകത്തി വെക്കുക, മൈക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക, സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രെത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ആ ലൗഡ്നെസ് വരാതിരിക്കാൻ. പിന്നെ മൈക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ നോസ് ആൻഡ് യുവർ മൗത്ത്, സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ക്ലാരിറ്റി. ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് യുവർ മൈക്രോഫോൺ. വെൻ യു ടച്ച് യുവർ മൈക്രോഫോൺ, ടപ് ടപ് ടപ്, ആ സൗണ്ട് അടക്കം അവിടെ ക്യാപ്ചർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റീഡ് അലൗഡ്, നമുക്കൊന്ന് ടാർഗറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാം. ബൈ ട്യൂസ്ഡേ ലെറ്റ് us target minimum 200 and 250 plus read aloud, because that won't take much of your time.
like 40 seconds for one read aloud means hardly 2 to 3 hours for 200 to complete. But we are not making an effort, sincere effort to complete that task. Try it and you will definitely get a good score. Okay. So meet you in the next masterclass. I hope you understood a lot of things. Make sure that you implement this and see you in the next video. Thank you.